Okay, in previous session what we have did, we have discussed some standard curves. Yes, like circle, parabola, ellipse, straight line. Yes, understood? Hello. Now I thought we have given heading. Yes, some special points in the curve. Yes, is that true? Yes, hello. इथे थांबलो होतो का आपण? Special points on the curve. Is that correct? Yes, sir. Now, what is a special point on the curve? Suppose we are drawing some curve, any kind of curve, some points are there that we have to remember. Yes, some concepts are related with the points. That concept we should understand. Yes, let's try to understand what are the special points for any curve. Okay, next, first, yes. Oh shit, asymptote is there. Asymptote कोणाला माहिती आहे का? मला वाटतंय माहित नसेल कोणालाही. बघूया. We know that some curves are closed. Yes. What are the examples of curve closed? Hello. What are the examples of closed curve? Ellipse, circle. Yes, ellipse and circle. I have given examples also. And some curves are extended to infinity. Yes, getting. Some curves are extended to infinity. Such like hyperbola. हा कसा आहे hyperbola? हे बघा. येते का लक्षात? Yes. हे कुठे जाणार आहे माहित नाही इकडे. Getting. These are extended to. Yes. लक्षात येते का? Infinity. Getting. Hello. Open and closed curve. Getting. Yes. We are आपण काय करतो इथे? Yes. आपण asymptote. What is a asymptote? That we are going to consider here. For that, first we have considered closed and open curves. That is extended to infinity curves. Now let's move forward. Definition. Yes. What is the definition? I don't know definition. A tangent to the curve at infinity is called asymptote. Hello. A tangent to the curve at infinity is called asymptote. That is the definition. थोडंसं ड्रॉ करून बघूया. What is the yes. कशी शेप आहे ही? Hello. Hyperbola. Yes, it is a hyperbola. आता याचे asymptote बघा कसे असतील. This is the asymptote. ही काय आहे? ही टँजंट आहे. asymptote म्हणजे काय आहे? Yes, getting. asymptote काय आहे? एक टँजंट आहे. कशी टँजंट आहे? कुठल्या पॉइंट मध्ये टच होते? Yes, which point? कुठल्या पॉइंटची? Infinity. ऍट इन्फिनिटीला कुठेतरी टच करणार आहे. येते का लक्षात? ऍट इन्फिनिटी कुठेतरी टच करणार आहे मीन्स इट इज पॅरलल. asymptotes are parallel to the end points of the curve. जे कर्वचे जे एंड पॉइंट्स असतात त्याला ते पॅरलल असतं. हे बघा, या इथं पार्ट आहे याचा. हे असा कर्व तुमचा एक्सटेंड होणार, हा याला पॅरलल राहील. कुठे टच करेल हा याला? कुठल्या पॉइंटला टच करेल? येस, infinity. We can't draw on the paper infinity, so that we can say that asymptotes will touch to the curve at point infinity. On paper it is not possible, so that line will be parallel. Yes, end points of the asymptotes are parallel to the end points of the curve. माझा करेक्ट आहे का बघा? समजतं का? हॅलो. तो टच कुठल्या पॉइंट मध्ये करणार? इन्फिनिटी पॉइंटला, त्या कर्वला. ही जर मी त्याची asymptote आहे असं म्हणत असेल तर, मी याला asymptote आहे असं जर म्हणत असेल तरची गोष्ट ही. ठीक आहे. तर तो त्या कर्वच्या एंड पॉइंट्सला फक्त पॅरलल असेल.
लक्षात येते का? येस. फॉर एक्झाम्पल इथं बघा, इथं अजून एक असिम्प्टोट असू शकतो. कसा? या लँग्वेज मध्ये. तो कुठे टच करणार त्याला? ऍट इन्फिनिटी. येस. वन मोर कर्व वी कॅन कन्सिडर हिअर. सेकंड एक्झाम्पल. येस, हिअर. आता असिम्प्टोट कोण आहे इथं? Who are the asymptotes here? Yes, x-axis and y-axis are asymptote for this curve. This is called a rectangular hyperbola. या कर्वचं नाव आहे रेक्टँग्युलर हायपरबोला. अशा काही आता पर्टिक्युलर कर्व्स येतील तुम्हाला. लक्षात येते का बघा? लक्षात येते का बघा? तर त्या कर्वच्या एंड पॉइंट्सला ती लाईन पॅरलल आहे का? हॅलो, येस. द लाईन्स आर पॅरलल टू द एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व. Yes. यस. ही त्याची असिम्प्टोट आहे कारण ती ऍट इन्फिनिटी पॉइंटला या कर्वला कुठेतरी टच करणार आहे. येते लक्षात? अंडरस्टूड? टँजेंट. येस, टँजेंट ऍट इन्फिनिटी इज कॉल्ड असिम्प्टोट. अंडरस्टूड? हॅलो, हॅलो, अंडरस्टूड? लक्षात आलं का? कर्व अजून घेतल्यानंतर अजून व्यवस्थित लक्षात येईल. डेफिनेशन लिहिली सर्वांनी? ओके. नेक्स्ट, डबल पॉइंट. हा, double point means a point on the curve through which two branches passes. Two branches pass is called a double point. म्हणजे काय होतं, एका कर्व मध्ये हे बघा, फॉर एक्झाम्पल एक सिंपल आहे. हा असा कर्व आहे. ही माझी पहिली ही ब्रांच आहे पहिली. हा सपोज हा माझा पॉइंट पी आहे. हा यातून एकदा पास झाला, परत हा फिरून या पॉइंट मधनं परत एकदा पास झाला. देन दिस पॉइंट पी. अंडरस्टूड? हॅलो, दिस पॉइंट पी इज कॉल्ड, काय म्हणायचं त्याला? लक्षात आलं का? कर्वची एखादी ब्रांच. आता ह्या पॉइंट सपोज इथं आहे क्यू. येते का लक्षात? बघा, हा कर्वची ब्रांच आली इथं. एक मिनिट. हे बघा, असा एक कर्वची ब्रांच आली, परत इथनं तो कर्व फिरला, परत अशी गेली. येस, आली आणि परत तिथून परत ती रिटर्न गेली. हे वरचं बेटर एक्झाम्पल आहे. हा जर माझा पॉइंट पी असेल, इथून एकदा आला आणि परत त्याच पॉइंटने परत एकदा गेला. सिंपल, दॅट इज डबल पॉइंट. गेटिंग? हॅलो, येस. बघा, फॉर एक्झाम्पल हे बघा, कर्वचं त्या ओरिजिन मधनं पहिला पॉइंट पहिल्यांदा पास झालं, परत दुसरी ब्रांच कनेक्ट. वेअर इज अ डबल पॉइंट हियर? येस, वेअर इज डबल पॉइंट? origin. Origin is my double point. Getting? हॅलो, लक्षात येते का बाळांनो? येस, लक्षात आलं? येस सर. हा, येस, दिस इज डबल पॉइंट. मला वाटत नाही मोर एक्झाम्पल असतील आपल्याकडं. थांबा, आहेत का बघतो. नाहीये, दाखवत नाही ते आता, खूप दिवस झालं. ठीक आहे. अंडरस्टूड डबल पॉइंट एव्हरीवन? डबल पॉइंट समजलं का? येस सर. डेफिनेशन लिहिली सर्वांनी? No, sir. डेफिनेशन लिहिली का? येस और नो? Yes, sir. Okay. Next, third, special point on the curve. Yes, node. What is a node? Wait a minute.
हॅलो, येस. नोड काय म्हणतं हे? अ डबल पॉइंट, टू tangents at which are real and distinct. Yes, एक डबल पॉइंट. नोड means what? A double point at which two tangents are real and distinct. Distinct means different tangents. Yes, तो पहिल्यांदा काय पाहिजे? डबल पॉइंट पाहिजे आणि त्यामधून दोन वेगवेगळ्या टँजंट पास व्हायला पाहिजे. Then we can say that that point is called node. Understood? Hello. Okay, मी पहिल्यांदा एक्झाम्पल सपोज करतो. हे डबल पॉइंट आहे. येस, हॅलो, येस. ओरिजिन इज माय डबल पॉइंट. Yes, sir. हा, आता या दोन पॉइंट मध्ये जर मी दोन टँजंट ड्रॉ करू शकत असेल, फॉर एक्झाम्पल हे बघा, ही पहिली टँजंट त्या पॉइंट मध्ये जाणारी आणि दुसरी टँजंट. गेटिंग? हॅलो, दिस इज माय फर्स्ट रेड अँड ग्रीन कलर. अशा दोन वेगवेगळ्या टँजंट मी ड्रॉ केल्या त्या डबल पॉइंट मधून. त्या डबल पॉइंट मधून अशा दोन वेगवेगळ्या टँजंट ड्रॉ केल्या. देन दिस डबल पॉइंट इज कॉल्ड, काय म्हणायचं त्याला? नोड. Node. येस, इकडची ही दोन टँजंट माझ्या, तो पॉइंट डबल पॉइंट होता, देअरफॉर दॅट पॉइंट इज कॉल्ड नोड. अंडरस्टूड? ड्रॉ केलं डायग्राम? Yes, this point is called node. Getting? समजतं का? सोपा आहे. Yes, sir. ठीक आहे. येस, ड्रॉ करून झालं सर्वांचं? ड्रॉ करून झालं का? Yes, sir. येस सर. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, चौथी डेफिनेशन, फोर्थ. हा, कस्प. फोर्थ इज कस्प, CUSP, कस्प. Yes, a double point at which two tangents are coincident is called cusp. Yes, understood? cusp म्हणजे काय? आता त्या डबल पॉइंट मधनं किती टँजंट होणार आहेत? दोनच असतील, पण ते कशा आहेत? कशा आहेत? येस, Coincident. कोइन्सिडेंट आहेत. एकाच पॉइंट मधनं दोन टँजंट जात आहेत. ही पहिली टँजंट, त्याच्यातून अजून एक टँजंट. येस, असं जर एक्झिस्ट झालं कुठल्या डबल पॉइंट साठी, तर त्याला म्हणायचं, येस, काय म्हणायचं? काय म्हणायचं? Cusp. Yes, we can say cusp. Okay, जाऊया पुढे. डेफिनेशन बघूया कसं दिसतो बघा. कस्प शेप आलाय, कस्पचा शेप आलाय, कसं ओळखायचं बघा. ओके, थोडस अॅनिमेशन थोडस चुकलंय. हा, हे टँजंट, हा माझा कर्व आहे. येस, आय विल कम्प्लीट द ड्रॉइंग अँड देन आय विल, वेट अ मिनिट. ठीक आहे. हा, आता इथे बघा, सेकंड डायग्राम कन्सिडर करू नका, फक्त फर्स्ट फिगर कन्सिडर करा. या इथं बघा, ही कर्वची फर्स्ट ब्रांच आहे. फर्स्ट ब्रांच इथं आली या पॉइंटला, या पॉइंट मधनं परत तिकडे त्याची सेकंड ब्रांच आली. येस, इथून हा पॉइंट आला इथपर्यंत, इथून हा पॉइंट आला इथपर्यंत. ओके, या पॉइंट मधून, या फर्स्ट वरची जी पहिली ब्रांच आहे, फर्स्ट ब्रांच मधून एक टँजंट आहे. सपोज फर्स्ट ब्रांच मधून एक टँजंट आहे, सपोज मी रेड कलरने ड्रॉ करतो. फर्स्ट ब्रांच मधून एक टँजंट, सेम त्याच पॉइंट मधून या सेकंड ब्रांच साठी याच पॉइंट मधून अजून एक टँजंट जाते. हॅलो, लक्षात येतं का? साधारण शेप या शेप मध्ये असतो बघा.
या पॉइंट मधनं ही टँजंट, या पॉइंट मधनं असणारी ही टँजंट, एक फर्स्ट ब्रँच साठी आणि एक दुसऱ्या ब्रँच, सेम कर्व सेकंड ब्रँच, यामधून जाणारी ही टँजंट. वरच्या पॉइंट मधलं पण सेम असेल आणि खालचा पॉइंट पण तोच असणार आहे. त्यामुळे पॉइंट सेम होत आहेत. पॉइंट सेम झाल्यामुळे हा डबल पॉइंट होतो आणि त्या डबल पॉइंट मधनं एक टँजंट आहे, मीन्स ते कोइन्सिडंट आहेत. त्या पॉइंट मधलं टँजंट कसे आहेत, कोइन्सिडंट आहेत. येस, हॅलो, गेटिंग, हॅलो. Yes, sir. साधारण असा शेप असेल बघा त्या कर्वचा. असा शेप मध्ये कर्व एक्झिस्ट झाला आणि एकाच पॉइंट मधनं दोन टँजंट जात असतील तर त्याला म्हणायचं कस्प. येस. आणि सेकंड डायग्राम, दिस इज द फिफ्थ डेफिनेशन. ऍक्च्युली फिफ्थ डेफिनेशन, आयसोलेटेड पॉइंट्स. दिस पॉइंट इज कॉल्ड आयसोलेटेड पॉइंट. हा तुमचा कर्व आहे, इकडे कर्व ड्रॉ केला आणि एखादा पॉइंट इथे आला. हा कर्व आणि या पॉइंटचा काय संबंध आहे का? येस, हॅलो. त्या कर्वचा आणि या पॉइंटचा काय संबंध आहे का? No. नो. अनयुजुअल पॉइंट्स, ज्याचा त्या कर्व साठी काहीच उपयोग नाही, असे पॉइंट्स, सच पॉइंट्स आर कॉल्ड काय म्हणायचं? Isolated. आयसोलेटेड. ते म्हणतो ना आपण वेगळं वेगळं राहणे. येस, आयसोलेटेड. आता सगळ्यात म्हणजे बऱ्यापैकी पॉप्युलर वर्ड आहे बघा, आयसोलेशन. येस, वेगळा, सगळ्यापासून वेगळा, दॅट इज द पॉइंट आयसोलेटेड. आपण मॅथमॅटिकली काय सांगू शकतो? द अनयुजुअल पॉइंट्स, अनयुजुअल पॉइंट ऑन द कर्व आर कॉल्ड आयसोलेटेड पॉइंट. गेटिंग, हॅलो, लक्षात आलं का? येस. Yes, sir. हा, इथं लिहा त्याला अनयुजुअल पॉइंट्स ऑन द कर्व. Unusual point on the curve. Yes, written definition. Hello. Yes, sir. Yes. क्लिअर झालं? कुठले कुठले पॉइंट्स बघितले आता? टोटल 5 definitions we have seen, which are important for MCQ. Already they are important for theory exam. At the time of theory exam, they are important for MCQ. Now exam is already in terms of MCQ, in patterns, in pattern of MCQ. So these 5 definitions are important for us. Yes, first काय बघितलं होतं आपण? Yes, पहिला काय होता? asymptote. What is the meaning of asymptote? What is the meaning of asymptote? Tangent to the Tangent at infinity. Tangent at infinity. Double point.
Yes, double point means curve passes 2 times. Yes, curve passes 2 times from that point is called double point. And what is next? Node. What is node? A double point where the tangents are real and distinct. Yes, दोन वेगवेगळ्या टँजंट जर पास होत असतील डबल पॉइंट मधनं त्याला काय म्हणायचं? नोड. आणि फोर्थ काय आहे? कस्प. डबल पॉइंट, टू टँजंट्स कोइन्सिडेंट. Yes, it is called cusp. And isolated point, unusual point on the curve. कर्व साठी त्याच्या पॉइंटचा आणि त्या कर्वचा काही उपयोग नाही. कर्व साठी त्या पॉइंटची गरज नाही. Without that point also the curve will exist. Such points are called isolated points. Understood? Hello. या 5 डेफिनेशन समजल्या का सर्वांना? Yes, sir. हा. आता जाऊया पुढे. Yes. Give the heading. Next, Cartesian curve. Yes, tracing of curve. In that, the first point, Cartesian curve. Y is equal to f of x. Give the heading. Y is equal to f of x. Y in terms of x. ही थेरी झाल्यानंतर कार्टेशियन कर्वची तुम्ही कुठलाही कर्व दिला तर त्याचा शेप तुम्ही इमॅजिन करू शकताय. येते का लक्षात? कुठली एक इक्वेशन दिली तर त्या इक्वेशनचं शेप कशी असेल तुम्ही साधारण गेस करू शकताय बाय युजिंग दिस थेरी. येस, दॅट इज कार्टेशियन कर्व. y is equal to f of x. येस, आता कुठलीही गोष्ट जर मला इमॅजिन करायची असेल तर साधारण मला त्याच्याबद्दल काही बेसिक गोष्टी माहित पाहिजेत. बरोबर आहे का? बघा, म्हणजे होल युनिट कशावरती चालतो बघा, म्हणजे ट्रेसिंग ऑफ कर्व किंवा कुठलीही गोष्ट जर मला इमॅजिन करत असेल तर मला त्याच्याबद्दल काही बेसिक गोष्टी माहित पाहिजेत. बरोबर आहे का? बघा, हॅलो, लक्षात येते का? बघा, येस, हॅलो, Yes. Yes, sir. आता जाऊया पुढे, बघू याची थिअरी कशी आहे. हेडिंग दिलं सर्वांनी? येस, प्रोसिजर फॉर ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स. प्रोसिजर ऑफ ट्रेसिंग ऑफ कर्व y is equal to f of x. प्रोसिजर बघा कशी आहे. 8 टोटल प्रॉपर्टीज आपल्याकडे. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सिमेट्री, सेकंड ओरिजिन, थर्ड टँजंट ॲट ओरिजिन, चौथं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन ऍक्सिस, ऑन कोऑर्डिनेट ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस, टँजंट, asymptote, region of the curve, and last, nature of curve. This is our imagination part. Yes, लक्षात आलं का? बघा सर्वांना, या 8 पॉइंट्स तुम्हाला प्रत्येक कर्व साठी डिफाइन करायचंय. अँड दिस इज अवर, येस, हे आपलं काय असेल? इमॅजिनेशन. हे 7 पॉइंट यूज करून तुम्हाला काय लक्षात आलं त्याच्यावरून तुम्हाला इथं ड्रॉ करायचं. हॅलो, लक्षात येते का? येस, हॅलो, Yes, sir. हा. तर आता फर्स्ट पार्ट आहे सिमेट्री, सेकंड पार्ट ओरिजिन. कर्व ओरिजिन मध्ये जातो की नाही? सिमेट्री सर्वांना माहिती आहे ना? येस, हा पॅराबोला y² इज इक्वल टू 4x, हा कशाला सिमेट्रिक आहे? X. इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स ऍक्सिस. ओव्हरलॅपिंग होतो त्याचे 2 पार्ट्स मध्ये इक्वली डिवाइड करता येतं. दॅट इज द सिमेट्री. ओरिजिन माहिती आहे. ओरिजिन मीन्स 0 0 मधून जातो की नाही. टँजंट ऍट ओरिजिन, जर तो टँजंट मधून जर तो ओरिजिन मधून गेला असेल तर त्याला ओरिजिनला टँजंट आहे का चेक करणे. येस, जर सपोज तुमचा कर्व ओरिजिन मधून गेलाच नाही तर तुम्ही टँजंट ऍट ओरिजिन चेक करणार का? No. येतं का लक्षात? कॉमन सेन्स. इफ युअर कर्व डज नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन, येस, दिस पॉइंट, थर्ड पॉइंट विल नॉट बी अ व्हॅलिड पॉइंट. हॅलो, हा कॅन्सल होईल.
इज दॅट करेक्ट? हॅलो, बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? जर तुमचा कर्व ओरिजिन मधून गेलाच नाही तर टँजंट ॲट ओरिजिन मी चेक करणार का? हॅलो, No. बरोबर, त्यावेळेस हा पॉइंट येणार नाही. ओरिजिन मधनं गेला की तिसरा पॉइंट येईल. नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स ऍक्सिस, ऑन कोऑर्डिनेट ऍक्सिस एक्स अँड वाय ऍक्सिस. तो कर्व एक्स ऍक्सिसला किंवा वाय ऍक्सिसला कुठे कट करतोय का? दॅट इज द पॉइंट. तो एक्स ऍक्सिसला कुठला पॉइंट, म्हणजे तो कर्व एक्स ऍक्सिसला कट करतोय की नाही, कसं चेक करणार? By putting x, y is equal to 0. गुड. तो एक्स ऍक्सिसला इंटरसेक्ट करतो हे कशावरून कळतं? तिथं वाय ची व्हॅल्यू किती असते? येस, तिथं वाय ची व्हॅल्यू किती असते? 0. 0. ऑन वाय ऍक्सिस एक्स इज इक्वल टू 0. 0. हे पुटअप करून बघायचं, पॉइंट आला तर ठीक आहे, नाही तर सोडून देणे. गेटिंग? हॅलो, येस. नेक्स्ट, टँजंट. व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ टँजंट? काय आहे? dy बाय dx, बरोबर का? फर्स्ट ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह dy बाय dx. एक तर व्हॅल्यू 0 येणार किंवा एक तर व्हॅल्यू इन्फिनिटी येईल. जर 0 आली, सॉरी, dy बाय dx ऍट कुठल्या पॉइंटला चेक करायचा आहे? हा नॉन झिरो पॉइंटला. कारण का? 0 पॉइंटला पण इथं ऑलरेडी चेक केलेला असतो. ऍट ओरिजिनला इथं आपण ऑलरेडी टँजंट चेक केलेली असते, टँजंट ऍट ओरिजिन. त्याच्यामुळे इथं चेक करताना dy बाय dx कुठल्या पॉइंटला चेक करायचा? नॉन झिरो पॉइंटला. ओके, एक तरी तो 0 येईल किंवा एक तरी इन्फिनिटी येईल. If it is 0, tangent parallel to x-axis from that point. If it is infinity, tangent is parallel to y-axis from that point. या फॉर्म मध्ये असं काहीतरी याची थेरी आहे. येस, वी विल राईट ऑन द थेरी इन डिटेल. ओके, अंडरस्टूड? हे तुम्हाला 7 प्रॉपर्टी यूज करायचे आहे आणि युजिंग दीज 7 प्रॉपर्टीज वी हॅव टू इमॅजिन द कर्व अँड इन लास्ट पॉइंट यू हॅव टू draw the rough sketch, a rough curve we can say. लक्षात येते का? इथं तुमचं रफ कर्व तुम्हाला ड्रॉ करायचा आहे. ओके, आता मी जे काय सांगितलं कंडिशन, जसं मी सांगितलं इथं dy बाय dx नॉन झिरो पॉइंटला चेक करा वगैरे, किंवा तुम्ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सांगितला, एक्स ऍक्सिस वर चेक करताना y 0 ठेवा, y ऍक्सिस वर चेक करताना x 0 ठेवा. येस, तशी प्रत्येकाला काही काय थेरी आहे. याला पण काहीतरी थेरी आहे, याला पण काहीतरी थेरी आहे, याला पण थेरी आहे, याला पण थेरी आहे, आणि याला पण काहीतरी पॉइंट थेरी आहे थोडीफार. ओके, वी विल राईट ऑन द थेरी पार्ट अँड देन वी विल गो फॉर द एक्झाम्पल. गेटिंग? हॅलो, लक्षात आलं? Yes, sir. Yes, sir. Let's go with this part. Theory part. लिहिले 8 properties. Everyone have written these 8 points. Yes, sir. Okay. Let's go for first symmetry. No, sir. आता जाऊया सिमेट्री कडे. Yes. Give the heading symmetry. First, about x-axis. About x-axis ला कधी सिमेट्रिक असेल? एक टेबल ड्रॉ करताय का? सिंपल टेबल ड्रॉ करताय का? 1 बाय 1च लिहून घ्या. 1 बाय 1 विल बी ओके. ओके, 1 बाय 1 विल राईट डाऊन. अबाउट एक्स ऍक्सिस त्याला कधी म्हणायचं? इफ ईच पॉवर ऑफ वाय, त्या इक्वेशन मध्ये जेवढे वायस आहेत त्या प्रत्येक वायची पॉवर जर इव्हन असली, देन कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट. येस, काय म्हणायचं? एक्स ऍक्सिस. जे मगाशी तुम्ही सांगितलं मला, व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व? Y is 4x. वायच्या किती टर्म्स आहेत त्याच्यामध्ये? 1, येस, आणि त्याची पॉवर किती आहे? 2. इवन.
That means the curve is symmetric about x axis. तुम्ही सांगितलं होतं का? बरोबर. आता कसं लक्षात ठेवायचं ते? By using the power of y. Understood? For example, yes, बघा हे चुकून आलं इथे. ठीक आहे, पहिल्यांदा थेअरी पार्ट कंप्लीट करून त्याच्यानंतर आपण एक्झाम्पल कन्सिडर करूया. Each power of x is even. What we can say? Obviously, हे जो मध्ये पार्ट येतो ना तो एडिट करायचा राहिलाय. हॅलो, माझा आवाज येतो का सर्वांना? Yes, sir. हा, हे जे मधले हे जे मधला पार्ट आलाय हे लिहू नका काहीचा. हा मधला जो पार्ट आलाय तो लिहू नका, फक्त लिहा each power of y is even. एक्झाम्पल इथं वाटल्यास तुम्ही ऍड करू शकताय. Instead of this circumference, you can add y square is equal to 4ax. Yes, symmetric about x axis. Each power of x सांगा बरं कुठलं एक्झाम्पल आहे का? x x square is equal to 4ay. बरोबर आहे, सिमेट्रिक अबाउट y axis आहे का हा? Yes. नेक्स्ट, सिमेट्रिक अबाउट द लाईन y is equal to -x. या लाईनला तो जर कर सिमेट्रिक म्हणजे ही लाईन समजते का कुठं कशी असेल? ही लाईन कशी असेल? बरोबर आहे सेकंड का? क्वाड्रंट 135 डिग्रीची लाईन आहे ती. बरोबर आहे. दिस इज y is equal to -x. या लाईनला सिमेट्रिक मीन्स व्हॉट? म्हणजे तो कर्व कसा असेल बघा या फॉर्म मध्ये. येते का लक्षात? हॅलो, लक्षात येतं का? म्हणजे या लाईनच्या वरच्या साईडला हाफ पार्ट आणि त्या लाईनच्या खालच्या साईडला हाफ पार्ट, असं कधी असेल? गेटिंग? हॅलो, येस, दॅट सिमेट्री y is equal to -x ची सिमेट्री कधी असेल? येस, व्हॉट इज कंडिशन फॉर दॅट? काय सांगतो? x रिप्लेस्ड बाय -y and y replaced by -x. Curve remains unchanged. Then curve is symmetric about the line y is equal to -x. आता जर तुम्ही इथं पुटअप केलं, y च्या ठिकाणी काय लिहा म्हणलं त्यांनी? -y. सॉरी, x च्या ठिकाणी काय लिहा म्हणतो? -y चा स्क्वेअर प्लस y च्या ठिकाणी किती लिहायचंय? -x चा स्क्वेअर विच इज इक्वल टू 3 - x - y. आफ्टर सिम्प्लिफिकेशन किती येणार आहे? इज देयर एनी चेंज आफ्टर दिस सबस्टिट्यूशन? येस, चेंज झाला का तिथं काही? That means No. this curve is symmetric about the line y is equal to -x. Getting? Hello, yes. Next, टोटल 5 ऑब्झर्वेशन्स आहेत तुमचे. सिमेट्रिक अबाउट बोथ द ऍक्सिस, म्हणजे एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिसला सिमेट्री. असा कुठला कर्व आहे? सर्कल. गेटिंग? बरोबर का? तिथं एक्स आणि वाय दोघांची पॉवर इव्हन आहे. देअरफॉर इट इज सिमेट्रिक अबाउट, हॅलो, ओरिजिन. सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन किंवा सिमेट्रिक अबाउट बोथ द ऍक्सिस. व्हॉट इज द कंडिशन? या दोघांचं कॉम्बिनेशन, एक्स आणि वाय दोन्ही इव्हन. येस, इथं याचं एक्झाम्पल असेल बघा, हे एक्झाम्पल कन्सिडर करू शकता. गेटिंग? हॅलो, सर्कल एक्झाम्पल आहे y² इज इक्वल टू y² प्लस x² इज इक्वल टू a². पहिलं तुम्ही सांगितलेलं. आणि दुसरं अजून एक एक्झाम्पल घेतले बघा मी इथं. एक्स आणि वायचं सगळे पॉवर्स इव्हन असलेलं कुठलाही कर्व घ्या तुम्ही, कुठलंही इक्वेशन having the powers of x and y even is symmetric about both the axes. Yes, interesting. कुठलंही घ्या, कुठलंही इक्वेशन घ्या, जर x and y ची पॉवर इव्हन असेल तर तो कर्व ओरिजिनला किंवा बोथ द ऍक्सिस, एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस दोन्हीला सिमेट्री असतो. येस, गेटिंग? हॅलो,
Yes, sir. The last symmetry is y is equal to -x झालंय, आता y is equal to x. येस, तुम्ही x आणि y इंटरचेंज केले तरी पण कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड राहत असेल तर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाईन 45 डिग्री. कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट द लाईन 45 डिग्री. एक्झाम्पल दिले बघा मी इथे. तुम्ही इथे x आणि y इंटरचेंज करून बघा. x च्या ठिकाणी y ठेवा आणि y च्या ठिकाणी x ठेवा, तरी पण काय चेंज होणार आहे का? हॅलो, येस, तिथे काय चेंज होईल का? आता मला सिमेट्री मध्ये काय शंका असेल तर विचारा. सिमेट्री मध्ये काय शंका असेल तर विचारा. फक्त थेअरी आता सध्या लिहून घेतोय आपण, परत नंतर आपण हे सगळं म्हणजे एक्झाम्पल घेताना ऍक्च्युअली समजणार आहे तुम्हाला. तरी पण अजून काही जर थोडीफार शंका असेल तर विचारू शकता, म्हणजे आपण थोडंसं अजून मी तिथं फोकस करेन. येस, हॅलो. सर चौथा पॉइंट रिपीट करा. अबाउट बोथ द ऍक्सिस किंवा ओरिजिन म्हणू शकता याला. अबाउट ओरिजिन. हा, सिंपल आहे. जेवढे काही एक्स एंड वाय आहेत इक्वेशन मध्ये ते सगळ्याच्या सगळ्या एक्स एंड वाय ची पॉवर जर इव्हन असेल तर कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द ऍक्सिस लाईक दिस. तुम्ही आता सांगितलं बघा, सर्कल किंवा असा 8 शेप, हे बघा. येस, इट इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द ऍक्सिस. तसा हा एक्स ऍक्सिसला पण सिमेट्रिक आहे, वाय ऍक्सिसला पण सिमेट्रिक आहे, पण तो दोन्हीला पण सिमेट्रिक आहे. प्रत्येक पार्ट मध्ये इथं जेवढा एरिया आहे 1/4 1/4 1/4 1/4. गेटिंग? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Such types of curve are called symmetric about both the axes. Yes, clear सर झालं? त्याचं एलिप्स पण येईल ना एक्झाम्पल? Yes, ellipse is also standard ellipse. X square upon a square plus y square upon b square is equal to no. A square upon असं पाहिजे सर मॅडम. एलिप्स कुठे सेम 4 क्वार्टर मध्ये येणार नाही ना तो. मेजर आणि मायनर ऍक्सिसला पण व्हॅल्यू वेगवेगळ्या घेतोय, ए बी घेतोय ना. हॅलो, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन असेल म्हणतो. सॉरी, हा, बोथ द ऍक्सिस. इट इज ऑल्सो ओके. येस, ellipse is also symmetric about both the axes. Ellipse is also example of symmetric about both the axes. Getting? Hyperbola is also an example of symmetric about both the axes. Hello. Getting? तुम्हाला मेन काय फक्त 3 लक्षात ठेवायचे, 1 2 आणि 3. हे 2 ऑप्शनल आहेत, त्याची काही गरज नाहीये. लक्षात येते? लक्षात येते का? हॅलो, हॅलो. Yes, sir. कंप्लीट केली थिअरी? थिअरी पार्ट कंप्लीट केला का? Yes, sir. लास्ट एक पॉइंट घेऊ आणि थांबूया आता. ओरिजिन. हा, सिंपल ऑब्झर्वेशन आहे. प्युअर कॉन्स्टंट टर्म कॉन्स्टंट इज अब्सेंट. अँड सेकंड ऑब्झर्वेशन आहे कर्व, सॉरी, हे तुमचं ऑब्झर्वेशन आणि हे तुमचं कन्क्लुजन. कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन. इथं देन म्हणा, देन कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन. अंडरस्टूड? हॅलो. आणि ह्याचा वाईस वर्सा ऑब्झर्वेशन काय असेल? हॅलो, वाईस वर्सा ऑब्झर्वेशन y square is equal to 4ax. कर्व passes through origin or not? हेलो, ओरिजिन मधून जातो की नाही? हा, Yes. येस. कॉन्स्टंट टर्म अब्सेंट आहे का प्रेझेंट आहे? Absent आहे. क्लिअर? कॉन्स्टंट नंबर, प्युअर नंबर +4 असेल, इथं जर +4 असेल तर कर्व विल नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन. 100% मी सांगू शकतो डायरेक्टली. आता कुठलाही कर्व घ्या, फॉर एक्झाम्पल सर्कल, x² + y² इज इक्वल टू 4. ओरिजिन मधून जातोय का हा? No. नाही. कशामुळे सांगितलं? Radius. आपलं सांगा आता. Pure constant.
4 is present here. 4 is present here. For any curve we can consider. Ellipse, hyperbola आहे का त्याच्यामध्ये 1 1 present? Yes. आहे. Curve passes through origin. ते curve origin मधून जात आहेत का? No. आतापर्यंत असं विचार आपण केला होता कधी? Simple one observation. Constant term, pure constant is present or absent. If it is absent, curve passes through origin clearly. For example, y square is equal to 4x. Yes, getting? Hello. And next, pure constant term is present. What is our conclusion? तुमचं काय conclusion? Curve do Curve not does not pass pass through origin. origin. For example, इथं दिसत आहेत बघा, कुठलाही घ्या कर्व, कुठलाही कर्व घ्या, इथं सर्कल दिलाय बघा शेवटी तिसरा, कुठलाही कर्व घ्या त्याच्यामध्ये कॉन्स्टंट आला, क्लिअरली इट विल नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन. येस, इट इज इझी फॉर एव्हरीवन. हॅलो, वी हॅव टू मेमोराइज दीज प्रॉपर्टी रिझल्ट्स. त्याच्यासाठी जे ऑब्झर्वेशन्स आहेत, these observations we have to remember, then only you can decide the origin, tangent, asymptote, region of the curve. Okay, by using these properties, by using these observations, you can give your conclusion. Understood? Hello. Yes sir. लक्षात आलं? आता कुठलाही कर्व बघितला सांगू शकताय ऍज अ ओरिजिन और नॉट? Yes sir. सिमेट्री वगैरे सांगू शकताय? Yes sir. एक मिनिट. आता आपला किती वेळ राहिलाय? थोडा वेळ राहिला शिल्लक. आपण इथे थांबूया एकच मिनिट. ठीक आहे, वी विल स्टॉप हियर. इन नेक्स्ट सेमेस्टर, सॉरी, इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस yes tangent at origin. Okay, I will stop here. Okay, wait a minute. काही आपण आपल्याला जे एक्झाम्पल येतात ते बघूया, सॉल्व करता येतात का बघू, आयडेंटिफाय करू शकताय का? हा, yes, the screen is visible for everyone. Yes sir. हा, आता बघूया. मोजून जास्त कर्व नाहीत बरं का, 6 का 7 कर्व आहेत, तुम्हाला तेवढेच फक्त प्रॅक्टिस करायचं. आता मी पहिलं कर्व घेतो. इट इज विजिबल 5 पॉइंट, सॉरी, थोडस मी हे वाढवतो याची. दिसते का बघा बरं? 5.1.1. ह्याची सिमेट्री सांगा बरं. सिमेट्री फर्स्ट कर्व About x-axis. क्लिअरली दोघांचा आन्सर आला आता. बॉईज, y एकच आहे आणि त्याची पॉवर किती आहे? 2 आहे. मीन्स सिमेट्रिक अबाउट एक्स ऍक्सिस. ओरिजिन मधून जातोय का नाही? इट विल पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट? No sir. No. कॉन्स्टंट टर्म absent or present? कॉन्स्टंट टर्म प्रेझेंट और absent? Absent passes through. मग नाही कसं काय म्हटलं? absent and origin. येस, मी इथं लिहू का आता? ह्याचं बघा, एक्स ऍक्सिस आणि काय आहे? ओरिजिन आहे. बरोबर आहे. आता इकडे जावा बरं. हा, चलो, सिमेट्री 1 2 4 एवढंच Both फक्त. symmetric about x-axis. हा, गुड. बोथ ऍक्सिस म्हणत होता अगोदर. एक्स ऍक्सिस प्रत्येक वाय चेक करा. इथे एक वाय आहे, इथे एक वाय आहे. दोन्ही वायची पॉवर किती आहे? 2. इवन, देअरफॉर सिमेट्रिक अबाउट एक्स ऍक्सिस. ओरिजिन, येस और नो? Yes. Yes. गेटिंग? हॅलो, समजते का? Yes sir. थर्ड, एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर इंटू वाय स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. हा, Symmetric about both x-axis and at origin. ओके ओके, बोथ ऍक्सिस. बरं ठीक आहे, सावकाश. ओरिजिन पण आहे, कॉन्स्टंट टर्म इज अबसेंट, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन. पुढचा बघा. हा हा,
Symmetric about x-axis. जास्तीत जास्त एक्झाम्पल सिमेट्रिक अबाउट एक्स ऍक्सिस आहेत. ओरिजिन येस और नो? Yes. Yes. इट हॅज ओरिजिन. ओके, लक्षात येते का बघा? लक्षात येते का बघा? इथं बघा, आता तुम्ही म्हणणार इथे एक्स ची पॉवर पण इव्हन आहे. एकाच एक्स ची पॉवर इव्हन आहे हो. इथं एक्स आहे की विदाउट इव्हनचा. तिथं काय म्हणलं? each power of x should be even, each power of y should be even. Getting? हॅलो, लक्षात येतंय? येस. हा शेवटचा, सॉरी 5.1.6 एक्स क्यूब प्लस वाय क्यूब इज इक्वल टू 3xy. हा कर तुमचा एकच आहे जो सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू x आहे. तुम्ही इंटरचेंज केल्यानंतर त्या कर मध्ये चेंज होत नाही. देअरफॉर इट इज सिमेट्रिक अबाउट द लाईन y इज इक्वल टू x. हा, खालचा 7. Symmetric about x-axis. एक्स ऍक्सिस ओरिजिन सेमच आहे का सगळं? मग बरं एक मिनिट चेक करूया खाली जाऊन. जास्तीत जास्त सगळं सिमेट्रिक अबाउट एक्स ऍक्सिस आहे. हा, दिस वन 5.1.22. हा, सिमेट्री X-axis and not origin. एक्स ऍक्सिस नॉट ओरिजिन. बॉईज मध्ये आवाज येत ना अजिबात, मुलांचा आवाज. नॉट ओरिजिन येते का? कॉन्स्टंट टर्म. व्हॉट इज कॉन्स्टंट टर्म? व्हॉट इज कॉन्स्टंट टर्म हियर? A cube. A cube. येस, आलंय लक्षात, समजलंय म्हणायचं. ओरिजिन तरी ओरिजिन आणि सिमेट्री समजलं असं सर्वांना आता. येस, लास्ट एक्झाम्पल 5.1.25. Symmetry about y-axis. सिमेट्रिक अबाउट वाय ऍक्सिस ओरिजिन और नॉट? Origin. Origin. Constant term is absent, therefore curve passes through origin. Understood? Hello, लक्षात आलं का बाळांनो? सिंपल आहे सिमेट्री अँड ओरिजिन. हे खाली पोलार फॉर्म आणि याचे एक्झाम्पल आहे तेवढे. त्याचे एक 4-4 एक्झाम्पल आहेत. झालं, छोटासा युनिट आहे. त्या फक्त कार्टेशियन मध्ये थोडेसे जास्त एक्झाम्पल आहेत. जास्त म्हणजे सगळे सेमच आहेत. हे 5.1.3 सेम आहे. कशासोबत? इथे कुठेतरी आहे बघा 5.1.19 या फॉर्म मध्ये आहे. 5.1.13 5.1.24 सगळं सेमच आहे. येस, सोपं आहे. समजलं का? हॅलो, आजच्या सेशनला झालेलं लक्षात आलं का? आज Yes, आपण sir. स्पेशल पॉइंट्स ऑन द कर्व बघितले. 5 स्पेशल पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, व्हॉट इज द फर्स्ट पॉइंट? स्पेशल पॉइंट ऑन द कर्व. फर्स्ट पॉइंट विसरला? असिम्प्टोट. सेकंड, डबल डबल पॉइंट, पॉइंट. थर्ड, नोड, फोर्थ, कस, फिफ्थ. आयसोलेटेड पॉइंट. Yes, two properties we have discussed today, that is symmetry and origin. Is that clear? Remaining properties are tangent at origin, point of intersection, next tangent, asymptote and region of the curve. Understood? Hello, Yes, sir. next lecture we are going to discuss the remaining properties, and if possible we will add examples. आता इथे तुम्हाला कर्व ट्रेस करायचा नाही. क्लिअर येते का? एक्झाम एमसीक्यू आहे. तुम्हाला फक्त काय, तुम्हाला फक्त प्रॉपर्टीज व्हेरीफाय करता यायला पाहिजेत. त्या कर्वची टँजंट, त्या कर्वचा asymptote काय असेल? व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ asymptote? व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ टँजंट फॉर दॅट कर्व? whether the curve passes through origin or not? what is the symmetry? These are the things. Getting? Hello, yes. Yes, sir. Shall you stop now? We will stop here. Thank you.